Hello students, welcome again to the English class by Divya Kapoor, English mistress from Government Senior Secondary School, Hoshiarpur. I hope you all are safe and sound at your homes with your families and taking necessary precautions to protect yourself from this pandemic of COVID-19. Hopefully, you are enjoying your online English classes as well. Today, I'll discuss with you the fourth chapter of our English book, My English Companion, A Glass of Milk. A glass of milk. एक दूध दा glass. It is a very interesting story, and I request you all to please listen to the story till the end because I'm sure you'll enjoy the climax of the story. Dear students, you all are very young. You are in 7th standard, so what do your parents daily say you to take? Yes, they say you to take one glass of milk. Daily, what do they say? They say you must take one glass of milk daily to make yourself strong, to boost your immunity, to sharpen your memory. So this story is something related with milk. So let's find out. So let's start. Before I start, let's discuss the glossary, the meaning of the difficult words so that you could easily understand the story. So students, the first word is complicated. Complicated ਦਾ ਬੱਚਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ this problem is very complicated. The sum of maths is very complicated. Second is diagnose. Diagnose ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਨਾ। Now the third word is surgery. Surgery ਦਾ general sense ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ meaning ਹੈ operation ਕਰਨਾ। ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਣਾ ਉਹ ਵੀ surgery, ਪੱਟੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ surgery ਹੈ। Fourth is attention. Attention ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ। Next is struggle. Struggle ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। Last is discuss. Discuss ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ। Now let us read the play. Students, this chapter is in the form of a play. Play ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਟਕ ਔਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ play ਦੇ ਵਿੱਚ there are 3 scenes. First of all, we'll discuss the scene 1. Scene 1 ਦੇਖੋ ਉਸਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? The time is afternoon. ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀਨ ਹੋਇਆ? Blackpool, a small town in England. ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਲੈਕਪੂਲ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਇਹ। ਕੈਰੈਕਟਰਸ, ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਪਾਤਰ। ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਇਸ ਸੀਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਅ ਬॉय, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਵਰਡ ਕੈਲੇ। ਅ ਲੇਡੀ, ਔਰ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਨੀਤਾ। Now let us discuss the scene. A small and a narrow street, afternoon time, a small boy is selling things from door to door. ਹੁਣ ਸੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਤੰਗ ਜਿਹੀ ਗਲੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੜਕਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। Boy to himself, ਉਹ ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? I must sell 2 more books. How will I give my school fee if I don't sell these books? ਉਹ ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਾਵਾਂਗਾ? But it is a hot afternoon. ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤਪਦੀ ਦੁਪਹਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ।
I am so hungry and thirsty. ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਕਾ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। He is very hungry, ਬਹੁਤ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। Thirsty, ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। I think I must ask for some water from the next house. ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। The boy rings the bell. ਉਹ ਲੜਕਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। A lady opens the door. You can see in this picture ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। Boy tired and hungry. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਭੁੱਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। Good afternoon, ma'am. ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ Good afternoon ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। Lady politely, ਬੜੀ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ Good afternoon. Do you want something? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Boy, my name is Howard Kelly. I'm selling these books. Will you buy one of my books? ਉਹ ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੌਵਰਡ ਹੈ। My full name is, my complete name is Howard Kelly. I'm selling these books. ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦੋਗੇ? Lady, you are very small. You should be in school and not selling things. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। Boy, yes ma'am, I need to pay for my fee. For this reason I go door to door selling books. ਉਹ ਲੜਕਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੂੰਗਾ ਚੁਕਾਵਾਂਗਾ। And hesitatingly, can I get some water please? I am very thirsty. ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਕਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ hesitatingly. Hesitatingly ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ thirsty ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਨਾਲ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ Can I get some water please? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? The lady looks at him and says, ਹੁਣ ਉਹ ਲੇਡੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ Sure, just a few minutes, child. ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਸ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਰੁਕ। Goes inside, ਉਹ ਲੇਡੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ and comes back with a glass ਔਰ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Here you are, here's some milk. ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲੋ ਗਲਾਸ ਇਸ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਹੈ। You are so weak. ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। It appears you have not eaten for days. ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Boy taking the glass from the lady and drinking it. ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਲੇਡੀ ਤੋਂ ਗਲਾਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। Thank you so much, ma'am. You are very kind. ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਈਂਡ ਹੋ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਡੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਕਾਈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਆਲੂ। How much do I owe you for the milk? ਹੁਣ ਉਹ ਬੜਾ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। Lady speaking warmly, ਬੜੀ ਨਿੱਘ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਲੇਡੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ Nothing, ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। You owe me nothing, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। My mother has taught me not to accept the payment for the deed of kindness. ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਆਲੁਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਆਲੁਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਆਲੁਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। And let me buy a book from you. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦੂੰਗੀ। How much does the book cost? Boy smiling, Thank you ma'am, I will always remember this. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੂੰਗਾ। The book is for 4 pounds and 70 pence. ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4 ਪਾਉਂਡਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਪਾਉਂਡਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸੀ ਲੜਕੇ ਨੇ 4 pounds and 70 pence
ਪੈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ pennies ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ। The lady takes the book and hands over £5 to the boy and tells him to keep the change. ਹੁਣ ਉਹ ਲੇਡੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ 5 ਪਾਉਂਡਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। The boy smiles. ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ and leaves the house ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। He is happy and feels stronger. ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਦੇਗਾ। Now the scene 1 is over. Now the next is scene 2. Many years later. ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਸੀਨ 2 ਦਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਸੀਨ 2 ਦੀ? ਅ ਬਿਗ ਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ। ਕੈਰੈਕਟਰਸ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ, ਮੇਨ ਪਾਤਰ ਸੀਨ 2 ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਪੀਟਰ ਬਰਾਊਨ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਹੌਵਰਡ ਕੈਲੇ। ਦੋ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਮੇਨ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ। The first is Dr. Peter Brown and the second is Dr. Howard Kelly. Dr. Brown and Dr. Kelly are discussing a case. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਹੈ ਸੀਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੇ ਸੇਜ਼ ਇਟ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੇਸ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੇਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਸੇਜ਼ ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੌਮਪਲੀਕੇਟਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੇਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੌਮਪਲੀਕੇਟਡ, ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। We have not yet been able to diagnose the problem. ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੇ ਕਮਿੰਗ ਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ, who is the woman and where is she from? ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਆਈ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ and how did she become so ill? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰ, ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਫੇਸਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਇੱਕਦਮ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਬਲੈਕਪੂਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਲੇਡੀ? ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਬਲੈਕਪੂਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੈਕਪੂਲ ਤੋਂ ਹੈ। The doctors there advised her to come to this hospital as they could not understand her disease. ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੈਕਪੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਓ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਹੈ ਇਹ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਟ ਗॉट complicated, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Perhaps her liver has got affected. ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਲਿਵਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੇ what from Blackpool? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੇਡੀ ਬਲੈਕਪੂਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। that where I come from? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਲੈਕਪੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। where is the lady? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੇਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਟੇਕਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੇ ਟੂ ਦ ਹਸਪੀਟਲ ਰੂਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ there she is, she needs immediate surgery. ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਲੇਡੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਪਿਕਚਰ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੇਡੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? she needs immediate surgery. immediate ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। she is seriously sick. I don't think we can do much in this case even after surgery. ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। Dr. Kelly peeps into the room and sees the sleeping woman, smiles. We must do our best and I'll do my best to save her. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੀਪਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਟੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ,
ਟਕ-ਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਸਟੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਸੇਵ ਹਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂ। Dr. Brown, sure doctor, we'll make all the possible efforts to save her. Do you know her? ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਹਰ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਊਨ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲੇਡੀ ਨੂੰ? ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੇ ਸਮਾਈਲਸ ਅਗੇਨ। ਉਹ ਜਸਟ ਮੁਸਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, scene 2 is over. Now the last is scene 3. Now just check the location. Now the location is a room in the hospital. Second location ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ hospital ਸੀ location, ਹੁਣ location ਕੀ ਹੈ? hospital ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ। characters, main ਪਾਤਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈ third scene ਦੇ? the lady, ਇੱਕ lady, ਔਰਤ, a nurse, ਇੱਕ nurse hospital ਦੀ, a man from the bills department. bills department ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ hospital ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦੀ, ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। The nurse prepares to give the medicine to the lady. ਹੁਣ ਸੀਨ 3 ਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। man giving some papers to the nurse. ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਬਿਲਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੇਪਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। is she feeling better? she is lucky that Dr. Howard Kelly handled her case. ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਲੇਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੈ। ਲੱਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਲੇਡੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਕਿਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ? ਡਾਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਕੈਲੇ ਨੇ। This is her bill. ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿਓ। She needs to pay within 2 days. Show her the bill. ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ। Nurse taking the bill from the man. You are right. She is lucky. And yes, she is much better and healthier. ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੇ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬੈਟਰ ਹੈ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਹੈਲਦੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਨਰਸ ਗਿਵਸ ਦ ਮੈਡੀਸਿਨ ਟੂ ਦ ਲੇਡੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਹੈ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਸ ਹੈਂਡਿੰਗ ਓਵਰ ਦ ਬਿੱਲ ਟੂ ਦ ਲੇਡੀ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। here is your medicine and this is your bill. As per the hospital rules, you need to pay the bill in 2 days. ਹੁਣ ਉਹ ਨਰਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਡੀ ਲੁਕਿੰਗ ਵਰਿਡ। ਲੇਡੀ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਰਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਿਡ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। This hospital seems to be very expensive. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਬੇਟਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਰਸ, yes ma'am, it is the most expensive hospital in London. ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਇਹ ਲੰਡਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। lady looks at the bill. ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। it will take me a lifetime to pay the bill. ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। it is signed by Dr. Howard Kelly. there is something written on it. ਹੁਣ ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਕੈਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। Nurse, yes, he is very kind. He took very special care of you. He is from your city. Nurse ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। He is very kind. ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਡੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਿਵਰਪੂਲ।
Lady, looking interesting. Really? Is he from Blackpool? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ Blackpool ਤੋਂ ਹੈ? Yes, ਉਹ city ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? Blackpool. Nurse takes the bill and looks at it, smiles. Oh, sure, something is written on it. Nurse ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਬਿਲ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਝ ਲੇਡੀ ਓਕੇ ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਲੇਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ reads aloud with tears in her eyes ਬੱਚਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਅਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ paid in full years ago with a glass of milk ਦੇਖੋ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ you can see in this picture ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ paid in full red ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ paid in full years ago with a glass of milk ਕਿ ਇੱਕ glass of milk ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ pay ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੇਡੀ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਲੇਡੀ ਉਹੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ ਆਫ ਮਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਲੜਕਾ ਕੌਣ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਕੈਲੇ ਔਰ ਬਿੱਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 2250 ਪਾਉਂਡਸ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 2 ਲੱਖ ਰੁਪੀਸ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਲੇਡੀ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ God bless Howard I am very happy ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ My faith in God and goodness of people has become stronger today ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ the goodness of people has become stronger today ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰੋਂ strong ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ So I hope students you all have enjoyed this story. You have learnt, definitely you have learnt a lesson from this story. Always be kind to others. So students, till then, stay safe, stay at home. God bless you. Thank you.